VA means anode to cathode voltage and IA means anode to cathode current. Okay, which are the three operating region of these characteristics? ત્રણ ઓપરેટિંગ રિજિયન્સ કયા કયા છે? So, active region. The first one is forward blocking region. Forward blocking region. Second one is forward conduction region. And third one is Reverse blocking. yes, third one is reverse blocking region. Okay, જેમ જેમ ગેટ કરંટની વેલ્યુ વધતી જાય એમ બ્રેક ઓવર વોલ્ટેજની વેલ્યુ વધશે કે ઘટશે? reduce. ब्रेक ओवर वोल्टेज घटता जाए. ओके, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मीन्स a voltage at which the SCR turns on is called as a forward break over voltage. What is latching current? It is the minimum value of anode current required to maintain the SCR in on condition before removing the gate pulse. What is holding current? It is the minimum value of anode current below which the SCR will turn off is called as a holding current. So latching current is the term associated with turn on process and holding current is the term associated with the turn off process. Holding current is always less than the latching current. Okay, during forward blocking state some current will flow, that is called as a forward leakage current. Similarly, during reverse blocking state some current will flow, that is called as a reverse leakage current. Okay, so this is what we have studied in the last lecture. We have also seen the definitions of latching current and holding current. Okay, now we are going to start with another device which is called as a unijunction transistor. This unijunction transistor is generally used for triggering a high power device like SCR. Okay, why it is called as a unijunction transistor? Why it is called as a transistor? From where this word transistor came? ટ્રાન્ઝિસ્ટર વર્ડ ક્યાંથી આવ્યો? The transistor word came from transfer the resistor. Okay, so transfer resistor, transistor. Okay, unijunction transistor means it has only one junction, that's why it is called as a unijunction transistor. Okay, if we are looking at the symbol of unijunction transistor, we are finding three terminals. One is base 2, second one is base 1 and third one is emitter. The function of emitter over here is to emit the charges, that's why it is called as a emitter. If we are looking at the internal structure of unijunction transistor, તો એમાં જે બેઝ મટીરિયલ છે એન ટાઈપનું બનેલું દેખાય છે આપણને.
અવાજ સંભળાય છે ને મારો? યસ સર. ઓકે, જે બેઝ મટીરિયલ એટલે કયું તો કે આખું જે આ મટીરિયલ છે એ આ જે બેઝ મટીરિયલ આને બેઝ મટીરિયલ કહેવાય. So this base material is made up of n type of material. I think n type and p type, that is clear in your mind. N type means they have majority charge carriers as electrons. So it is a n type of material which is working as a base material. On this material there is a p junction diffused, or a p type of material is diffused. So this is a p type of material diffuse on this n base. એટલે અહીંયા p type of material બનાવેલું છે અથવા ઇન્સર્ટ કરેલું છે અને અહીંયા એક જંક્શન બને છે which is a junction between this p type of material and this base n type of material. તો p અને n ટાઈપની વચ્ચે એક જંક્શન બને છે, એક જ જંક્શન બને છે, એટલે આ જે ડિવાઇસ છે એને કહેવાય છે યુની જંક્શન ટ્રાન્ઝિસ્ટર. યુની જંક્શન means a single junction. Is it clear why it is called as a uni junction transistor? યસ સર. Yes, sir. ઓકે, નાવ આનું જે બેઝ મટીરિયલ છે એ બેઝ મટીરિયલને પોતાનો રેઝિસ્ટન્સ હોય. ઓકે, તો બેઝ રેઝિસ્ટન્સને બેઝનો જે રેઝિસ્ટન્સ છે એને આપણે કહીએ છીએ RB. The base resistance is called as a RB. So we can represent it as RB2 up to this point, that is the resistance of base 2 terminal, and RB1 is the resistance of B1 terminal. Okay, and we have considered it as a lumped parameter, means RB2 and RB1 actually physically they don't appeared, એટલે actually ના હોય પણ એને આપણે ઇક્વિવેલન્ટ થી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. એટલે લમ્પડ ના હોય પણ અહીંયા આપણે લમ્પડ દેખાડેલા છે એને, એકચ્યુઅલી એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ હોય. Okay, and its resistance will be indicated by RB2 and RB1. Okay, so once again I am asking why uni junction transistor it is called as, because it has only one junction between this p diffuse material and n base material. RB2 and RB1 are the internal resistance of a base 2 and base 1, which are represented as a lumped parameter over here. Okay, now the question arises that how this will work or how this will turn on. So for that we need to go for the equivalent circuit of our uni junction transistor. Now how to draw an equivalent circuit of this UJT? Okay, so what we have is a single junction. We have 3 terminal device. So whenever we are having a 3 terminal device, one of the terminal has to be made common, like our BJT, bipolar junction transistor. If we are having a NPN transistor, then this NPN transistor has 3 terminals, so any one terminal can be common, means it may be common base, common emitter or common collector type of connection. Okay, similarly over here we are also having 3 terminal device, which is emitter, base 1, base 2. So what we are doing is that we are making one of the terminal common, and here suppose B1 is common. Okay, so input side we are having emitter and base 1, and on the output side we are having base 2 and base 1. Okay, so we can represent this junction with a diode at the input side, because there is a uni junction and always there is a single junction can be represented by a diode.
Now this is the middle point or a eta point for our transistor. This is the eta point considered as the name given as point A. Okay. Now from that point A to terminal B2 we are having a resistance RB2. આપણી જોડે કયો resistance છે અહીંયા? RB2 છે. So we are representing it by a lumped resistance that is RB2. Similarly, another terminal that is beta or B1. So from this point A to B1 we are representing the resistance by RB1. Okay, now we know that the input side has two terminals, that is emitter and base 1. So emitter and base 1 can be considered as a input side. At the output side we are having base 2 and base 1. So this base 2 and this base 1 means B1 and B2 can be considered as the output side. Okay, so this is called as an equivalent circuit of our UJT. Hope this equivalent circuit is clear. Yes, sir. ફરીથી એકદમ શોર્ટમાં કહી દઉં કે અહીંયા એક જ જંક્શન ડેવલપ થયેલું છે એટલે આને આપણે ડાયોડ વડે રિપ્રેઝન્ટ કર્યું અને બે રેઝિસ્ટન્સ છે RB2 અને RB1 એને આપણે લમ્પ્ડ રેઝિસ્ટર RB2 RB1 થી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. ઓકે, ઈટા પોઈન્ટને આપણે અહીંયા પોઈન્ટ A કીધેલો છે. ઓકે, generally the RB1 is less than RB2 because as we move from B2 to B1 the internal resistance will decreases. So this is called as an equivalent circuit of UJT. Okay, so this is the equivalent circuit. I think now this is clear. Equivalent circuit has a diode RB2 and RB1. Okay, હવે આને ઓન કઈ રીતે કરવી? તો first of all consider that we are having ટ્રાન્ઝિસ્ટર. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરને ઓન કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? એક્સટર્નલ સપ્લાય આપવો પડે. તો અહીંયા પણ આપણે આપણું જે યુજેટી છે એને ઓન કરવા માટે એક્સટર્નલ સપ્લાય એટલે કે બાયસિંગ આપવું પડે. Considering the biasing voltage as VBB between base 2 and base 1. Base 2 અને base 1 ની વચ્ચે સપોઝ આપણે VBB વોલ્ટેજ આપેલા છે. ઇનપુટ સાઇડ વોલ્ટેજ આપણે VE આપવાના છે, but for time being consider that VE is not given, means input side there is no voltage available and current is also not flowing. ખાલી એટલું વિચારો અત્યારે કે આપણી જોડે બે રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં છે અને એને આપણે સપ્લાય આપ્યો છે VBB. ઓકે, સો આઈ એમ ડ્રોઈંગ ધેટ ડાયાગ્રામ. a resistance RB2 and a resistance RB1 having a middle point as point A has been supplied with a power supply called VBB. VBB supply અને આપણે આપેલો છે. તો આપણી કંઈક સર્કિટ આવી બને. ઓકે, this is RB2 and this is RB1. ઓકે, હવે મારે શું કરવું છે? I want to find out the voltage across RB1 or at a point A which is voltage A with respect to ground.
VA વોલ્ટેજ કેટલા મળે આપણને, અથવા તો VRB1 that is same as VA કેટલા મળે કોઈ કહેશે, અથવા કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ એને? How can we find out the value of voltage available at a point A or voltage available at RB1 that is VRB1? ઓકે, તો એના માટે તમે વોલ્ટેજ ડિવાઈડર રૂલ યુઝ કરી શકો. સો વોટ ઇઝ વોલ્ટેજ ડિવાઈડર રૂલ? How to apply a voltage divider rule? તો જેની એક્રોસમાં આપણે વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરવાના હોય એ રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ લખવાની પહેલાં, દેટ ઇઝ RB1, ઓકે, એન્ડ ડિવાઈડ બાય ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ, દેટ ઇઝ RB1 પ્લસ RB2. મલ્ટીપ્લાય વિથ શું આવશે? multiply with VBB. જેની એક્રોસમાં આપણે વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરવાનો હોય રેઝિસ્ટન્સ ડિવાઈડ બાય ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ મલ્ટીપ્લાય વિથ સપ્લાય વોલ્ટેજ. ઓકે, નાઉ this is the voltage across RB1 or voltage across point A. Okay, now considering this RB1 upon RB1 plus RB2 as eta. So now our equation will become like eta VBB. Okay, BA શું થશે આપણું? eta VBB, where eta is nothing but this quantity that is made up of the internal resistance of the base, that is RB1 divided by the total resistance. Okay, now this quantity eta is also known as a intrinsic standoff ratio. Intrinsic standoff ratio. Why it is called as a intrinsic? Now as you know that કે તમે જ્યારે ECC ભણ્યા હશો ત્યારે જ્યારે આપણે PN જંક્શન ડાયોડ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે બે ટાઈપના મટીરિયલ સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. વન ઇઝ ઇન્ટ્રિન્સિક એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ એક્સટ્રિન્સિક. ઇન્ટ્રિન્સિક મીન્સ દેર ઇઝ નો ડોપિંગ, આપણે કોઈ અશુદ્ધિઓ ઉમેરેલી નથી હોતી. એક્સટ્રિન્સિક મીન્સ there is a doping, means that some part of impurity have been added to our pure material to make it more active. Okay, તો અહીંયા intrinsic word એટલા માટે જ યુઝ કરેલો છે કે this is the base material, so it is the intrinsic characteristics of that base material to have certain resistance. Okay, so intrinsic means here it is in a pure form or it is internal, that is the meaning of intrinsic. Second word is standoff ratio or a standoff. Now this eta will decide the peak point of our UJT's characteristics. So how much is the value of this eta? Depending upon that value the VP will get decided.
and this Vp is the peak point of our characteristics, this point. Okay, so how much our characteristics will stand off, that depends upon this point eta, that is intrinsic means internal, standoff means peak point is decided by this particular ratio, and ratio means it is a resistance ratio, that is RB1 divided by the total resistance. So this is how the name came, that is intrinsic standoff ratio. Okay, ખબર પડી આ ઈટા એટલે શું, ઇન્ટ્રિન્સિક સ્ટેન્ડ ઓફ રેશિયો, અને એને એવું કેમ નામ આપેલું છે, દેટ મસ્ટ બી અન્ડરસ્ટુડ પ્રોપરલી. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ થિંગ, હવે અહીંયા આપણને કંઈક વોલ્ટેજ મળ્યા, દેટ ઇઝ ઈટા VBB. ફોર ટાઈમ બિંગ કન્સિડર ધીસ વોલ્ટેજ એઝ ઇક્વલ ટુ 5 વોલ્ટ ફોર એન એક્ઝામ્પલ. 5 વોલ્ટ મળે છે સપોઝ આપણને. Okay, and this eta is not in our hand, it is the internal characteristics of a base material. Eta is not in our hand. Okay, if it is in our hand, then it is called as a PUT. The device will change. That is called as a programmable unijunction transistor. Okay. હવે તમે ખાલી બેઝ ટુ બેઝ 1 ને બાયસિંગ આપી દેશો કે સપ્લાય આપશો તો એ ઓન નહીં થાય. કેમ? કારણ કે હજુ સુધી ઇનપુટ સાઇડ એટલે કે ઇમિટર બેઝ 1 સાઇડ આપણે કોઈ વોલ્ટેજ આપેલા નથી. ઓકે, સો ક્વેશ્ચન અરાઇઝિસ ઓવર હિયર is that how much voltage we need to provide at input side, means between terminal E and B1, that is voltage VE. કેટલા વોલ્ટેજ આપીશું? તો આપણું જે આ જંક્શન છે એટલે કે આપણો જે ડાયોડ હતો એ ડાયોડ ઓન થશે અને આપણું ઇમિટર છે એનું કામ છે ટુ ઇમિટ્સ ધી ચાર્જીસ, મીન્સ ઇટ શુડ સ્ટાર્ટ ઇમિટિંગ ધી ચાર્જીસ. ઓકે, તો કેટલા વોલ્ટેજ આપણે અહીંયા મિનિમમ આપવા પડે? VE વોલ્ટેજ. Okay, so there are two options or two things that come in our mind, that is diode. તો કોઈ પણ ડાયોડ હોય એને જ્યાં સુધી તમે ફોરવર્ડ બાયસ ના કરો ત્યાં સુધી એ ઓન ના થાય. ફોરવર્ડ બાયસ થયા પછી પણ આપણે એને એઝ પર ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ડિપેન્ડિંગ અપોન વેધર ધી ડાયોડ ઇઝ સિલિકોન ઓર જર્મેનિયમ, we need to provide some minimum voltage that is called as a knee voltage. બરોબર? તો આ knee voltage જ્યાં સુધી હું નહીં આપું ત્યાં સુધી એ ડિવાઇસ ઇફેક્ટિવ ઓન નહીં થાય, ભલે ફોરવર્ડ બાયસ હશે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઓવર હિયર ઇઝ દેટ વી નીડ ટુ હેવ અ ફોરવર્ડ બાયસિંગ ઓફ ધીસ ડાયોડ. એટલે કે આપણું જે ઇમિટર અને બેઝ 1 છે એની વચ્ચે મારે પહેલાં તો ફોરવર્ડ બાયસિંગ કરવું પડશે, પહેલી વસ્તુ. હવે કન્સિડરિંગ ધીસ એઝ અ જનરલ કેસ, સપોઝ વી આર having a silicon diode, silicon as a base material. Okay, then this knee voltage may come around approximately 0.7. That may vary, but considering this approximately equal to 0.7 volt. તો મારે અહીંયા VE વોલ્ટેજ કેટલા આપવા પડે? મિનિમમ કેટલા આપવા પડે કે જેથી આપણો ડાયોડ ઇફેક્ટિવ ફોરવર્ડ બાયસ થાય? કેટલા આપવા પડે વોલ્ટેજ? 0.7. Correct. Okay, but suppose now consider this case, you have a diode. આપણી જોડે એક ડાયોડ છે. એ ડાયોડના કેથોડ ટર્મિનલ ઉપર મેં 5 વોલ્ટ આપેલા છે અને એનોડ ટર્મિનલ ઉપર હું 0.7 વોલ્ટ આપું છું.
તો આ ડાયોડ ઇફેક્ટિવલી ફોરવર્ડ બાયસ થશે? યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? So the answer is no. It will not get forward bias because એનો જે કેથોડ ટર્મિનલનો પોટેન્શિયલ છે that is higher as compared to એનોડ પોટેન્શિયલ. તો પહેલાં તો મારે શું કરવું પડે કે એનો કેથોડના જેટલા પણ વોલ્ટેજ હોય in our condition or our case we have taken it as a 5 volt. ઓકે, તો મારે ત્યાં પહેલાં 5 વોલ્ટ સુધી તો પહોંચવું પડે. ઓકે, so what I need to do is that I have to apply VE such that I reach to 5 volt first. પહેલાં 5 વોલ્ટ તો મારે આપવા જ પડે. તો 5 વોલ્ટ થઈ ગયા બંને બાજુ, એનો મતલબ કે બંને ઇક્વી પોટેન્શિયલ થઈ ગયા. હવે આ 0.7 પિક્ચરમાં આવે છે એટલે 5 વોલ્ટ આપ્યા પછી હવે હું 0.7 વોલ્ટ આપીશ એટલે કે મારા ટોટલ વોલ્ટેજ કેટલા થયા હવે VE આગળના? તો કે 5.7 વોલ્ટ એપ્રોક્સિમેટલી 5.7 volt. So minimum I need to provide 5.7 volt at this VE means emitter and base 1. તો જ મારો જે આ ડાયોડ છે એ ઇફેક્ટિવલી ફોરવર્ડ બાયસ થશે. Okay, and once your diode is effectively forward bias and reach up to knee volt, then this emitter will start functioning. Means that now emitter start injecting the charges or it emits the charges. શું કરશે? એ ચાર્જીસને ઇમિટ કરવાનું ચાલુ કરે કારણ કે ઇમિટરનું નામ જ શું છે? ઇમિટર મીન્સ ઇટ ઇમિટ્સ ધી ચાર્જીસ. એટલે શું કરશે? ઇમિટર હવે ચાર્જીસ ઇન્સર્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. ઓકે, નાઉ as soon as the emitter start emitting the charges, the base resistance of our UJT start decreasing. શું થશે? જે બેઝ રેઝિસ્ટન્સ છે એમિટરનો એ ધીમે ધીમે રિડ્યુસ થશે. હવે એ રિડ્યુસ થતો થતો એક પોઈન્ટ ઉપર આવશે કે જ્યાં ફર્ધર રિડક્શન ઇન ધ રેઝિસ્ટન્સ વિલ નોટ બી પોસિબલ. એક કન્ડિશન એવી આવશે કે જ્યાં આપણો જે બેઝ રેઝિસ્ટન્સ છે એ હવે ઘટવાનું પણ બંધ થઈ જશે. કારણ કે કોઈ પણ મટીરિયલ હોય, ઇવન અ સેમી કન્ડક્ટિંગ મટીરિયલ વિથ અ ડોપિંગ વિલ હેવ ઇટ્સ ઓન ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ બિલો વિચ ઇટ્સ રેઝિસ્ટન્સ કેન નોટ બી ડિક્રીઝડ. Means that now further decrease in the resistance is not possible, and after that point the resistance will remain same, and if we try to increase the voltage, now the current will also increases linearly. Okay, so this is how we can able to turn on the UJT. આપણે UJT ને ઓન કરવું હોય તો આ રીતે આપણે એને ઓન કરી શકીએ. once again શું કરવું પડે? આપણે પહેલાં તો બેઝ ટુ બેઝ 1 ને ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ આપવા પડે. એ વોલ્ટેજ કયા આપ્યા આપણે? VBB વોલ્ટેજ આપ્યા. VBB વોલ્ટેજ આપ્યા છે, VE વોલ્ટેજ હજુ આપ્યા નથી. VBB વોલ્ટેજ આપો એટલે RB1ની એક્રોસમાં વોલ્ટેજ ડિવાઈડર રૂલ પ્રમાણે કંઈક વોલ્ટેજ ડેવલપ થાય. એ વોલ્ટેજને આપણે કીધા RB1 divided by RB1 plus RB2 into VBB, that is eta VBB. Eta is called as an intrinsic standoff ratio. એને આપણે 5 વોલ્ટ કન્સિડર કરીએ ફોર ટાઈમ બિંગ ઓર ફોર એન એક્ઝામ્પલ. હવે ઇનપુટ સાઈડ આપણે વોલ્ટેજ આપવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો મારે મિનિમમ 5 વોલ્ટ વત્તા ની વોલ્ટ એટલે કે ડાયોડ ડ્રોપ લગભગ 5.7 વોલ્ટ હું આપીશ એટલે શું થશે? આ ડાયોડ ઇફેક્ટિવ ફોરવર્ડ બાયસ થશે. ડાયોડ ઇફેક્ટિવ ફોરવર્ડ બાયસ થયો એનો મતલબ કે આપણું જે યુનિ જંક્શન ટ્રાન્ઝિસ્ટર હતું એનું ઇમિટર હવે સ્ટાર્ટ થયું. ઇમિટર શું કરશે? ઇટ ઇમિટ્સ ધી ચાર્જીસ. ચાર્જીસ જેમ જેમ વધતા જાય આપણા બેઝ મટીરિયલમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જો ચાર્જીસ વધે
કોઈ પણ સેમિકન્ડક્ટિંગ મટીરિયલમાં ચાર્જીસ વધે અથવા તો એને આપણે જો એકદમ ટેકનિકલ ભાષામાં કહીએ તો ચાર્જ કેરિયર ડેન્સિટી, તો ચાર્જ કેરિયર ડેન્સિટી વધે એમ એનો રેઝિસ્ટન્સ ઘટે, બરાબર. તો જેમ જેમ ચાર્જ કેરિયર ડેન્સિટી વધશે એમ એનો રેઝિસ્ટન્સ ઘટતો જશે. રેઝિસ્ટન્સ ઘટતો ઘટતો એક મિનિમમ પોઈન્ટ ઉપર આવશે, ત્યાંથી ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ નાવ નોટ પોસિબલ. અને પછી જો હું વોલ્ટેજ વધારીશ તો કરંટ સામે વધશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ હાઉ અવર યુજેટી ટર્ન્સ ઓન. ઓકે, અહીંયા જે મેં 5 વત્તા 0.7 વોલ્ટ એવું લખ્યું છે એને આપણે જનરલ ટર્મમાં લખવું હોય તો ઈટા વીબીબી 5 વોલ્ટ એટલે શું, તો કે બી એ પોઈન્ટના વોલ્ટેજ એટલે કે ઈટા વીબીબી, અને 0.7 એટલે શું, તો કે વીડી ડાયોડ ડ્રોપ અથવા ડાયોડના વોલ્ટેજ. તો વીઈ આપણે જે આપવા પડે એ કેટલા થશે જનરલ ફોર્મમાં ઈટા વીબીબી પ્લસ વીડી. આ ખાસ યાદ રાખવાનું, ઈટા વીબીબી પ્લસ વીડી, વેર ઈટા is called as a intrinsic standoff ratio. Now this eta, once again I am saying that this is not in our hand to control the eta because it's the internal characteristics of the base material. Its value will vary from 0.45 to 0.65 depending upon the doping level of the base material. Okay, but we can able to find out that eta practically, and even in the data sheet the eta is mentioned, but range is mentioned, not exact value. Okay, so hope this part is clear, the equivalent circuit. Yes, sir. Okay, now next one is very important, characteristics of our UJT. વર્કિંગ મેં તમને ઓલરેડી સમજાવી દીધું. Okay, now the characteristics. Now the characteristics of UJT is drawn between VE and IE. કયા બે પોઈન્ટ લીધેલા છે, VE અને IE. But VE is on, actually this is called as IV characteristics, not VI characteristics. IV means I is in horizontal axis or x axis and V is taken on y axis. So this is IV characteristics. Okay, now let us try to understand that characteristics first. Okay, ભાઈ કોઈનું માઇક ઓન છે, માઇક બંધ કરો. ઓકે, હવે પહેલા શું થાય છે, જો અહીંયા 0 પોઈન્ટ છે, એનો મતલબ કે આ સાઈડ બધો કરંટ હશે એ પોઝિટિવ હશે અને આ બાજુનો જે કરંટ હશે એ કેવો હશે, નેગેટિવ હશે. યસ ઓર નો? નેગેટિવ હશે. હવે આ જે S પોઈન્ટ છે, P થી S સુધીનો પોઈન્ટ, ત્યાં શું થાય છે કે કરંટ નેગેટિવ છે અને કરંટ અહીંયા 0 થયો અને વોલ્ટેજ ધીમે ધીમે વધતો 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 કેટલા સુધી પહોંચ્યો, આ પોઈન્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. હવે એક્ઝેક્ટલી આ પોઈન્ટ કયો છે, તો કે આપણી જે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ છે એમાં મેં તમને કીધું એમ કે પહેલા તો આપણે VA વોલ્ટેજ સુધી પહોંચવું પડે. એટલે આપણે કેટલા વોલ્ટેજ કન્સિડર કર્યા હતા, 5 વોલ્ટ. તો VE વોલ્ટેજ મારે મિનિમમ કેટલા આપવા પડે, 5 વોલ્ટ તો આપવા જ પડે. 5. તો એકચ્યુઅલી આ શું કર્યું છે, અહીંયાથી ધીમે 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 આપણે 5 વોલ્ટ સુધી પહોંચ્યા, એટલે કે ઈટા વીબીબી સુધી પહોંચ્યા અહીંયા. તો S પોઈન્ટ આપણને શું ઇન્ડિકેટ કરે છે કે આપણે ઈટા વીબીબી સુધી પહોંચ્યા. હવે ઈટા વીબીબી સુધી પહોંચીએ અથવા તો 5 વોલ્ટ સુધી પહોંચીએ ત્યાં સુધી ઇફેક્ટિવલી મારો આ જે પર્ટિક્યુલર ડાયોડ છે એ ફોરવર્ડ બાયસ કહેવાય કે રિવર્સ બાયસ કહેવાય? જ્યાં સુધી આપણે 5 વોલ્ટ સુધી પહોંચ્યા નથી ત્યાં સુધી ફોરવર્ડ ડાયોડ ઇફેક્ટિવલી ફોરવર્ડ બાયસ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો ઓબ્વિયસલી ના કહેવાય. હજુ એ ફોરવર્ડ બાયસ ના થયો કહેવાય. એનો મતલબ કે રિવર્સ બાયસ છે.
હવે કોઈ પણ ડાયોડ રિવર્સ બાયસ હોય તો એમાંથી એક કરંટ ફ્લો થાય જેને કહેવાય રિવર્સ સેચ્યુરેશન કરંટ, ઓર વી આર કોલિંગ ઇટ એઝ અ રિવર્સ લીકેજ કરંટ. બરોબર, તો રિવર્સ લીકેજ કરંટ અથવા રિવર્સ સેચ્યુરેશન કરંટ. રિવર્સ નો મતલબ શું થાય? નેગેટિવ. Okay, so some current will flow due to this minority charge carrier and that current will be negative. તો અહીંયા જે કરંટ દેખાડેલો છે આપણો S પોઈન્ટ સુધી, જ્યાં સુધી આપણે પહોંચતા નથી ત્યાં સુધીનો કરંટ, સો ધીસ કરંટ ઇઝ નેગેટિવ. અને અહીંયા કરંટ 0 થઈ ગયો. કેમ? કારણ કે હવે બંનેના પોટેન્શિયલ સેમ થઈ ગયા, 5 વોલ્ટ 5 વોલ્ટ. તો પછી કરંટ કેવો થઈ જાય? 0. If there is no potential difference, there is no current. So first part is clear from P to S. Yes sir, clear. Clear na? Okay. Now હવે આપણે 5 વોલ્ટ સુધી આવીશું તો પણ ડાયોડ આપણો ઇફેક્ટિવ ફોરવર્ડ બાયસ થયો નથી. તો મારે બીજા કેટલા વોલ્ટેજ આપવા પડશે? Knee voltage બરાબર diode. હા, ની વોલ્ટેજ ઓફ અ ડાયોડ 7. that is 0.7. ઓકે, તો 0.7 વોલ્ટ આપું એટલે શું થશે? હવે આપણો ડાયોડ ફોરવર્ડ બાયસ થઈ રહ્યો છે અને આ પોઈન્ટ બી આગળ શું થશે? હવે આપણું ઇમીટર હતું અથવા તો આપણો જે ડાયોડ હતો એ ડાયોડ હવે ઓન થઈ ગયો. તો આ જે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ બન્યો, પોઈન્ટ બી, એ પોઈન્ટ બી ને કહેવામાં આવે છે વીપી પોઈન્ટ અથવા પીક પોઈન્ટ. પીક એટલે મેક્સિમમ. વી પીક અથવા વીપી કહેવામાં આવે છે, વી પીક. બરોબર, તો આ વી પીક વોલ્ટેજ કેટલા હશે? વી પીક કેટલા હશે? આટલા હશે? Yes sir. Yes sir. બરોબર, 5.7 જેને આપણે કહીએ છીએ. તો ઈટા વીબી બી પ્લસ વીડી જનરલાઇઝ ફોર્મમાં. બરોબર, તો જેવું આપણે પીક પોઈન્ટ સુધી પહોંચીશું એવું ડાયોડ ઓન થઈ જશે. ઇન્ટરનલ કન્સ્ટ્રક્શનમાં જોઈએ તો આપણું જે ઇમીટર હતું એ ઇફેક્ટિવલી હવે ઓન થયું ઇમીટર. તો ઇમીટર ઓન થાય એટલે શું થાય? ઇમીટર ઇમિટ કરે ચાર્જીસને ઇમિટ કરે એટલે શું થાય? રેઝિસ્ટન્સ ઘટે. રેઝિસ્ટન્સ ઘટે એટલે શું થાય? રેઝિસ્ટન્સ ઘટે તો હંમેશા કરંટ વધવાનો કે ઘટવાનો? Current increase. રેઝિસ્ટન્સ ઘટે તો કરંટ વધે. બરોબર, તો આ પીક પોઈન્ટ ઉપર વોલ્ટેજ વીપી અને કરંટ આઈપી હતો. વોલ્ટેજ વીપી અને કરંટ આઈપી હતો. હવે શું થાય છે? વોલ્ટેજ ધીમે ધીમે ફોલ થઈ રહ્યો છે અને કરંટ વધતો જઈ રહ્યો છે. એટલે કે જો આપણે સ્વિચને કન્સિડર કરીએ યુજેટી એઝ અ સિમ્પલ સ્વિચ, તો પહેલા સ્વિચ કેવી હતી? પીક પોઈન્ટ સુધી સ્વિચ ઓફ હતી. કેમ? કારણ કે વોલ્ટેજ મેક્સિમમ હતો અને કરંટ ઓલમોસ્ટ 0 હતો. કરંટ હતો પણ that is very small. So current is almost 0. Now what had happened? The switch is now on because emitter is on. So UJT is turned on. હવે UJT on થયો એટલે શું થશે? વોલ્ટેજ ફોલ અને કરંટ રાઈઝ. કરંટ શું થશે? વધશે. એટલે એને આપણે અહીંયા દેખાડેલું છે કે કરંટ ધીમે ધીમે વધ્યો અને વોલ્ટેજ ફોલ થયો. So this is increase in the current and this is decrease in the voltage. So this part is clear from B to C. Yes sir. B to C કેમ આને આવી રીતે દેખાડેલું છે કે આ રીતનું છે આમ? તો આવું કેમ દેખાડ્યું? કારણ કે વોલ્ટેજ ફોલ થયો અને કરંટ ઇન્ક્રીઝ થયો એટલા માટે. હવે આ રીતનું જ્યારે તમને ગ્રાફ મળે તો આવા ગ્રાફને નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન કહેવાય. શું કહેવાય? નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન. નેગેટિવ કેમ કે? કારણ કે આપણને
પોઝિટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન કેવું હશે કે જો વોલ્ટેજ વધવાની સાથે કરંટ વધતો હોય અને આ રીતનો આપણને લિનિયર ગ્રાફ મળતો હોય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? વોલ્ટેજ વધવાની સાથે કરંટ વધ્યો તો આને પોઝિટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન અથવા પોઝિટિવ સ્લોપ કહેવાય, કારણ કે R ઇઝ નથિંગ બટ V by I અથવા ડેલ્ટા V by ડેલ્ટા I એમ પણ કહી શકાય. Delta V by delta I. Okay, change in voltage with respect to change in current. Change in voltage with respect to change in current. Okay, તો આને આપણે ઢાળ કહેતા હોઈએ છીએ અથવા સ્લોપ કહેતા હોઈએ છીએ. તો આ જે ઢાળ છે તમારે એક ઇક્વેશન આવતું હતું કદાચ મેથ્સમાં ભણ્યા હશો કે y is equal to mx plus c. લાઈન નું ઇક્વેશન છે. y is equal to mx plus c and this m is nothing but it's a slope. એને ઢાળ કહેવાય. બરોબર, તો આ જે ઢાળ છે એ જો પોઝિટિવ હોય તો એને પોઝિટિવ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા પોઝિટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન કહેવાય, અને આ જ ઢાળ જો રિવર્સ હોય એટલે કે આમ હોય, આ રીતની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય તો એને શું કહેવાય? ઢાળ નેગેટિવ થયો અહીંયા, એને કહેવાય નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન. શું કહેવાય? નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન. તો આ જે રીજિયન મળે છે કે જ્યાં અહીંયા આપણું ડિવાઇસ ઓફ હતું અને અહીંયા એ ફૂલ્લી ઓન થઈ ગયું છે, તો વચ્ચેનું આ જે રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન મળ્યું એને કહેવાય નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન, જે અહીંયા દેખાડેલું છે નામ. શું કહેવાય એને? નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન. કેમ નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન કીધું? બીકોઝ અહીંયાનો જે સ્લોપ અથવા ઢાળ મળે છે એ ઢાળ કેવો છે? નેગેટિવ છે. ધીસ વિલ બી નેગેટિવ બીકોઝ ચેન્જ ઇન વોલ્ટેજમાં ઘટાડો થયો, સામે કરંટમાં વધારો થયો, એટલે સ્વિચિંગ થયું. એને કહેવાય નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રીજિયન. હોપ ધીસ પાર્ટ ઇઝ ક્લિયર. B to C. Yes, sir. Okay. Now next one. હવે શું થયું? મેં જેમ કીધું એમ કે ભાઈ ઇમિટ કરે છે ચાર્જીસ, તો રેઝિસ્ટન્સ ઘટે છે. હવે રેઝિસ્ટન્સ ઘટતા એની મિનિમમ પોઝિશન ઉપર આવી જાય છે કે હવે ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ નોટ પોસિબલ. Further decrease in the resistance is not possible, means that it gets saturated. Resistance gets saturated at its minimum value. હવે જો તમે વોલ્ટેજ વધારો તો કરંટ વધે, એટલે આ રીતની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમને મળે, જે આપણે હમણાં જોઈ કે આ રીતની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ મળે, એટલે કે પોઝિટિવ રેઝિસ્ટન્સ. વોલ્ટેજ વધવાની સાથે કરંટ વધે, એટલે આ નોર્મલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ થઈ ગઈ. હવે ઓકે, તો આ જે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ મળ્યો કે જ્યાંથી ફર્ધર ડિક્રીઝ ઇન ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ નાઉ નોટ પોસિબલ, ધેટ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ વેલી પોઈન્ટ. એનો શેપ વેલી જેવો છે, કોતર જેવો છે. વેલી એટલે કોતર અથવા ખીણ. તો અહીંયા વી શેપ બને છે એટલે એને વેલી પોઈન્ટ કહેવાય. ઓકે, તો વેલી પોઈન્ટ ઉપર આપણને કરંટ અને વોલ્ટેજની વેલ્યુ VV અને IV મળે. IV એટલે વેલી કરંટ, VV એટલે વેલી વોલ્ટેજ. અને પછી તમે જો વોલ્ટેજ વધારો તો કરંટ સામે વધે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી વેલ્યુ ઓફ લોડ યુ કનેક્ટેડ. ઓકે, તો આ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ખબર પડી ગઈ આખી? Yes, sir. જો પહેલા તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કયા બે પોઈન્ટની વચ્ચે ડ્રો થાય તે કે VE અને IE. એમાં શું ધ્યાન રાખવાનું કે દરેક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સમાં આપણે વોલ્ટેજને x એક્સિસ ઉપર લેતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયા વોલ્ટેજને y એક્સિસ ઉપર લીધેલો છે, એટલે IV કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. ઓકે, પહેલો પોઈન્ટ અથવા પહેલો મુદ્દો P2S. તો P2S સુધી કરંટ નેગેટિવ છે અને વોલ્ટેજ ધીમે ધીમે વધારીએ છીએ આપણે
S આગળ વોલ્ટેજ કેટલા મળશે આપણને? S પોઈન્ટ ઉપર વોલ્ટેજ કેટલા મળે? ઈટા VBB જેટલા. કેટલા મળે? ઈટા VBB જેટલા કરંટ નેગેટિવ છે કારણ કે ડાયોડ ઇફેક્ટિવલી રિવર્સ બાયસ છે. પછી S2B, તો S2B આગળ જઈએ એટલે શું થાય? આપણે બીજા 0.7 એડ કર્યા અથવા VD એડ કર્યા એટલે હવે આપણું ઇમીટર ઓન થશે. થોડો કરંટ ફ્લો થશે બટ ધેટ કરંટ ઇઝ નોટ મેજર કરંટ. આ જે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ મળે એને પીક પોઈન્ટ કહેવાય. પીક પોઈન્ટમાં વોલ્ટેજ આપણને VP મળે, ધેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈટા VBB પ્લસ VD. અહીંયા આપણું ઇમીટર ઓન થશે. ઇમીટર ઓન થાય એટલે ઇમિટ કરે ચાર્જીસને, વોલ્ટેજ ઘટે, કરંટ વધે, વેલી પોઈન્ટ સુધી આપણે પહોંચીએ અને વેલી પોઈન્ટ પછી આપણે જો વોલ્ટેજ વધારીએ તો કરંટ વધે. 2 પોઈન્ટ અગત્યના, પીક પોઈન્ટ અને વેલી પોઈન્ટ. પીક પોઈન્ટ આગળ આપણું ડિવાઇસ ઓન થાય અને વેલી પોઈન્ટ આગળ ફરીથી આપણું ડિવાઇસ ઓફ થઈ જાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી characteristics. There are 3 regions. પહેલું રિજિયન છે એને આપણે કટ ઓફ રિજિયન કહીએ છીએ કારણ કે અહીંયા કરંટ એકદમ ઓછો ફ્લો થાય છે અથવા આપણી સ્વિચ ઓફ હતી. આ જે રિજિયન છે એને કટ ઓફ રિજિયન કહેવાય. બીજું રિજિયન છે એને નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન કહેવાય, જેને સ્વિચિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પણ કહેવાય. આ છે આપણું નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન છે. કેમ નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન કહેવાય આપણે ઓલરેડી સમજી ગયા. અને એના પછી છે સેચ્યુરેશન રિજિયન. એનો મતલબ કે આપણે સેચ્યુરેશન રિજિયનમાં વર્ક કરીએ ત્યારે વોલ્ટેજમાં બહુ મેજર ડિફરન્સ ના આવે કારણ કે ઓનસ્ટેટ વોલ્ટેજ ડ્રોપ જેટલો જ હોય અને કરંટ ફટાફટ વધે છે. એટલે એક પોઈન્ટ આગળ આપણું રેઝિસ્ટન્સ હવે ઘટવાનું બંધ થઈ જાય અને સેચ્યુરેશન આવી જાય. એ જે રિજિયન છે એને કહેવાય સેચ્યુરેશન રિજિયન. સો ધેર આર 3 રિજિયન: કટ ઓફ, નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ એન્ડ સેચ્યુરેશન રિજિયન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ હાઉ the IV or VI characteristics of UJT looks like. અને ડ્રો કરીને સમજાવવાની હોય તો સમજાવી પણ શકાય. અહીંયા ઘણી બધી લોડ લાઈન દેખાડેલી છે. ઓકે, લોડ લાઈન વિશે આપણે પછી વાત કરીશું, અત્યારે એની વાત કરતા નથી. Okay, next theory is UJT as relaxation oscillator. Okay, જે મેં તમને પહેલા પણ કીધું કે UJT can be used to trigger high power devices like SCR. Okay, તો એ કઈ રીતે વર્ક કરે? તો મેં તમને એક આવી કોઈક સર્કિટ પહેલા સમજાયેલી છે. So we'll try to understand it once again with this relaxation oscillator. Okay, સો આટલે સુધી આજે આપણે રાખીએ. ઓકે.